Hi my dear students, how are you? Welcome to Electron Academy. I am Vamshi Krishna, Physics faculty. I am going to teach motion in a straight line, lecture number 2. Lecture number 1 we discussed yesterday. This is lecture number 2. We are going to continue the topics from lecture number 1. Okay? Right. So, this is important application. Okay, see, we discussed average speed, average velocity, right? So based on those two topics, these are two applications. ఈ అప్లికేషన్స్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైతే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దే. సీ హియర్ a body is going to move from A to B like this and B to C like this. Here the distance covered by the body from A to B is half of the distance, means what? D by 2. B to C, half of the distance, what is that? D by 2. Okay. So when a body covers equal distances, half of the distance and equal kada, right? So when a body covers half of the distance with speed v1, next half of the distance with speed v2, then average speed or average velocity, this is a straight line motion, right? Straight line motion kabatti enti, in straight line motion distance is nothing but displacement, right? So speed is nothing but velocity, so we can call it as average speed or average velocity. Okay, this is the first case. Next, second case, when a body is going to move from A to B like this, distance is D, speed is v1. Next, B to A. Okay, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా మనకు స్కూల్ లెవెల్లో. ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ టు మార్కెట్, సారీ స్కూల్ టు మార్కెట్కి వెళ్ళారా, స్కూల్ టు హోమ్ టు సైడ్, రైట్, స్కూల్ టు హోమ్, హోమ్ టు స్కూల్, ఆర్ home to market, market to home, like that. Okay, so when a body is going to return, okay, see here a body is going to move from A to B, distance D with speed v1, and B to A, same distance, right, D with speed v2. In these two cases, okay, ivi chaala important, ee two cases lo average speed same formula, that is 2v1 v2 by v1 plus v2. దీనిపైన మనకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉంటాయి. సో క్వశ్చన్స్ దగ్గర మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేయం. సో క్వశ్చన్స్లో వచ్చే కాన్సెప్ట్, కోర్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ ఫార్ములాని డైరెక్ట్గా మనం అక్కడ నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? లెట్స్ సి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్? వెన్ ఎ బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ విత్ స్పీడ్ v1, నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ విత్ స్పీడ్ v2. This is a straight line motion. So straight line motion kabatti we can say half of the displacement with velocity v1, half of the displacement with velocity v2, right? So in this case, see, we have discussed average speed, average velocity, right? So first of all, let's discuss average speed. See here, average speed equals what? Total distance by total time, right? What is total distance? D by 2 plus D by 2. What is that? 2D by 2, which is D, right? Right. So D by 2 plus D by 2, right? Next, total time. See, A to B time t1, B to C time t2, but we don't know time. We know just d1 d2 v1 v2, right? We don't know times. So how to get the times? See, we discussed in average speeds. See, what is speed? Speed equals to distance by time, right? What is time? Distance by speed, right? What is t1? T1 is nothing but d1 by v1, right? What is d1? D by 2, right? So t1 is what? D by 2v1, like that. What is t2? Cheppandi, try cheyali. D by 2v2, right? Yes, very good. So let's we write here. Total distance is d by 2 plus d by 2. Total time is what? t1 plus t2. What is t1 plus t2? D by 2v1, D by 2v2, right? Yes. So D by 2v1 plus D by 2v2. Next,
See, d by 2, d by 2, d by 2, d by 2 is what? 2d by 2, right? 2 gets cancelled, right? 2d by 2. Next, here d by 2 is common, right? D by 2 is common. Remaining is what? 1 by V1 plus 1 by V2, right? See, d by 2 gets cancelled. So 2 will remain here, right? Right. So 2 divided by, see here 1 by V1 plus 1 by V2, right? What is LCM? LCM is V1 V2, right? So we have to multiply here with V2. We have to multiply at here with V1, right? So what we will get? V2 plus V1, right? It will come up. Then what is average speed formula? Average speed formula is 2 V1 V2 by what? V1 plus V2, right? Average speed or average velocity. This is a straight line motion, right? So in straight line motion, average speed is nothing but average velocity. So final formula what? 2 V1 V2 by V1 plus V2. Okay, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా క్లియర్గా, when a body is moving from A to B and B to C, equal distances or equal displacements. Okay, see this is a straight line motion. So V1 V2 మనం స్పీడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆర్ వెలాసిటీ లా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దెన్ in that case average speed is what? 2 V1 V2 by V1 plus V2. Right. Next, second case. Okay, second case lo enti, a boy is going from school to home or home to school, home to market or market to home, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో ఈ కేసులో, see second case లో average speed, what is average speed? Average speed is total distance by total time, right? Total distance by total time. What is total distance? A to B, distance D. B to A, distance D, right? So D plus D, right? So D plus D is what? 2D, right? D plus D is 2D by, next, time. A to B, time enta? T1. B to A, time enta? T2. See, A to B distance is D. Speed is what? V1, right? B to A distance is D. Speed is what? V2, right? Only distances is same, but speeds are different. Speeds different కాబట్టి ఏంటి, టైమింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్, రైట్? డిస్టెన్సెస్ స్పీడ్స్ రెండు సేమ్ ఉంటే టైం సేమ్. డిస్టెన్సెస్ సేమ్ A to B, B to A, but speeds are different, right? So timings also different, right? So what we have to write? T1 plus T2, right? But we don't have T1 T2, right? So how to find T1 T2? Let's see. See, speed equals what? Distance by time, right? Then time equals what? Distance by speed, right? So what is T1? T1 is D by V1, right? What is T2 like that? D by V2, right? Yes. So here what we have to write? T1 is what? D by V1. T2 is what? Yeah, T2 is D by V2, right? Right. D by V2. D plus D is 2D, right? 2D by, see, D is common. Then 1 by V1 plus 1 by V2. So D gets cancelled. Then 2 by what? 1 by V1 plus 1 by V2, right? So what is LCM here? Here LCM is V1 V2, right? So ఇప్పుడు ఏంటి, V2 తో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి, V1 తో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి, రైట్? Then what we will get? V2 plus V1, right? It will come up, right? So finally, okay, finally average speed, okay, average speed is what? 2 V1 V2 by V1 plus V2, right? Right. So formula, okay, what is the formula? Average speed is 2 V1 V2 by V1 plus V2. డౌట్ వస్తుంది మళ్ళీ మీకు, యావరేజ్ స్పీడ్ ఇది యావరేజ్ వెలాసిటీనా మాస్టర్ అన్నది డౌట్ వస్తుంది కదా. సి, ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ A to B, B to C, స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ కదా. స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ కాబట్టి ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ. దాట్స్ వై దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ సేమ్ థింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్
again average velocity, right? We can call it as average speed or average velocity because this is the straight line motion. But see, coming to the second point, a boy is going from school to home, home to school. Okay, see, A to B displacement is positive, right? B to A displacement is negative, right? So plus S minus S total displacement enta 0 kabatti average velocity enta 0, right? So what, average velocity is 0, A to B, B to A. So average speed formula is what, 2v1 v2 by v1 plus v2. Average velocity is what, 2v1 v2 by v1 plus v2. In which case, in this case, okay, when a body is moving in straight line, in that case average speed is nothing but average velocity. Formula cheppandi okasari, 2v1 v2 by v1 plus v2. But in this case, A to B, B to A, when a body is going to return to original position, in that case average velocity is 0. Cheppandi enduku, displacement is 0 kabatti. Okay na, right? So ఇదే ఫార్ములాను మళ్ళీ మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం. మళ్ళీ అక్కడ ఇదంతా డెరైవ్ చేయం, జస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతాం, దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకుని దెన్ ఫార్ములా ఏంటనేది మనం డైరెక్ట్గా డిస్కస్ చేస్తాం, ఇదే వర్కౌట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వీటిని ఏమంటాం మనం, అప్లికేషన్స్ అని అంటాం. ఓకేనా, మీకు 10th వరకు ఎలా ఉంది, ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, దాని కింద డెరివేషన్ ఉంటుంది, ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి, ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి జేఈలో నీట్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ పైన ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది 2 మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఈ 2 టాపిక్స్ నుంచే మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా? See, average speed or average velocity is what, 2v1 v2 by v1 plus v2. Average speed is 2v1 v2 by v1 plus v2. మీకు డౌట్ లేదు కానీ డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారు, అది డౌట్ కాదు. మీకు ఏం డౌట్ వస్తుంది, ఇంకా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, ఇది యావరేజ్ స్పీడా యావరేజ్ వెలాసిటీ అని వస్తుంది అంతే. కొన్ని సినిమాలు ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా అర్థం కాదు, ఈ స్టోరీ ఏంటి అనిపిస్తుంది, గుంటూరు కారం స్టోరీ కూడా తెలియదు కదా మీకు, రైట్? ఇది కూడా అంతే. సో నేనేమంటున్నా అంటే చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. వెన్ ఎ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, ఇది కన్ఫర్మ్. వెన్ ఎ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్, మళ్ళీ ఇదేంటిది యావరేజ్ వెలాసిటీ. యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫార్ములాస్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ విచ్ కేస్, వెన్ ఎ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. వై? బికాస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి ఇందాక 0 అన్నావు కదా మాస్టర్ అని మళ్ళీ డౌట్ వస్తుందా? అదేంటంటే when a boy is going from school to home, home to school, Hyderabad to Delhi, Delhi to Hyderabad, in that case average speed, average velocity is 0 because displacement is 0, right? Yes, ఎన్నిసార్లు విన్నా కూడా డౌట్ వస్తుంది, అందుకే మిమ్మల్ని స్టూడెంట్స్ అన్నారు. సో కొన్ని క్వశ్చన్ చేద్దాం, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, రైట్. సి, ఇప్పటివరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం, డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్స్, వెలాసిటీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, వాటి తర్వాత మళ్ళీ మనం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ యాక్సిలరేషన్. ఓకే, యాక్సిలరేషన్. వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిలరేషన్, రైట్? మాకు ఇది 7th క్లాస్లో కూడా ఉంది మాస్టర్, నువ్వేందుకు కొత్తగా చెప్పేది, అంతేనా మీ డౌట్? సి, లెట్స్ సి, క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మీకు అదంతా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలరేషన్, యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్. See, average acceleration means final velocity minus initial velocity by time. Okay, final velocity minus initial velocity by time. Next, instantaneous acceleration, that is, okay, instantaneous acceleration, that is rate of change of velocity. Okay, dv by dt, right? dv by dt. So here acceleration ante enti, when speed of the car is going to increase, okay, that is called acceleration. City outskirts వరకు ఏంటి, మనం ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్లో వెళ్తాం. సిటీ అవుట్కట్స్ దాటగానే ఏంటి 100, 110, 120 అలా వెళ్తాం, రైట్? సో వెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, ఓకే, that is called acceleration, right?
Right. Next, retardation. What is retardation? Negative acceleration is called retardation. రైట్, మీకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ వచ్చు మీకు కానీ దాని మీనింగ్ తెలియదు, కొన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చు కానీ స్టేట్మెంట్ తెలియదు. రైట్, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. రైట్, ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అంటేనే కదా, అదే కదా ఇంటర్మీడియట్. ఏం తెలియాలో ఏం చేయాలో తెలియని ఒక ఏమంటాం లైక్ ఒక జంక్షన్లో ఉన్నట్టు. రైట్, సో లెట్స్ క్రాక్ ఇట్. సో రిటార్డేషన్ అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ రిటార్డేషన్. ఓకే, ఇది అర్థమైంది మీకు, ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది ఇది. ఓకే, డెఫినేషన్ వచ్చేసింది కానీ అర్థం కాలేదు. రైట్, దాన్నే ఫిజిక్స్ అని అంటాం మనం. రైట్, అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, అర్థం కాదు, కొన్ని వచ్చు వాటి మీనింగ్ తెలియదు. సరే, వాట్ ఎవర్. ఆఫ్టర్ ఆల్, రిటార్డేషన్ అంటే ఏంటంటే వెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటార్డేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కార్ వెళ్తుంది, స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, బ్రేక్స్ వేస్తాం. రైట్, సో 80 to 70, 70 to 60, 50, 40, 30, మళ్ళీ స్పీడ్ బ్రేకర్ దాగానే మళ్ళీ స్పీడ్ పెంచుతాం. రైట్, సో స్పీడ్ బ్రేకర్ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి, స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటార్డేషన్. ఓకే, స్పీడ్ బ్రేకర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి, మళ్ళీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, మనం కార్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, రిటార్డేషన్ అంటాం. ఓకేనా, గాట్ ఇట్ నౌ? రైట్, వెరీ గుడ్. సి నెక్స్ట్, so this is negative acceleration is called a retardation. Right, so retardation R equals what, minus A. Right, what is a acceleration, what is that, dv by dt. Okay, dv by dt. Right, next, yeah, కొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. రైట్, ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు వీడియో పాజ్ చేసి చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, మినిమం ట్రై చేయండి, రాకపోతే దెన్ యూ కెన్ రెజ్యూమ్. ఓకే, రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ సిటీ A to సిటీ B with a constant speed of 40 meters per second and returns back to A with a constant speed of 60 meters per second. Find its average speed and average velocity. Yes, కొందరు బ్రిలియంట్స్కి ఆల్రెడీ సెకండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది. రైట్, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత, 0. ఎందుకు 0? అన్ని ఆప్షన్స్లో 0 ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకేనా. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అదొకటి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి, A to B, B to A కదా. రైట్, A నుంచి Bకి వెళ్ళింది, B నుంచి Aకి వచ్చింది కాబట్టి ఏంటి, ఫైనల్గా యావరేజ్ వెలాసిటీ 0. ఓకే, రైట్, నో ప్రాబ్లం, 1 ఈజ్ క్లియర్. నెక్స్ట్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, యావరేజ్ స్పీడ్. A to Bకి ఫస్ట్ ఎంతనంటే స్పీడ్ 40, B to A ఎంతనంటే స్పీడ్ 60. రైట్, సి హియర్ A to B ఎంత స్పీడ్, V1 ఈజ్ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్. రైట్, నెక్స్ట్ B to A ఎంత స్పీడ్, 60 మీటర్ పర్ సెకండ్. రైట్, రైట్, 60 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, యావరేజ్ స్పీడ్ చెప్పాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ వాట్, ఎస్, వెరీ గుడ్, 2V1 V2 బై V1 ప్లస్ V2. ఎస్, నాతో పాటు క్యాల్కులేషన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? రైట్, సో 2 into V1, వాట్ ఈస్ V1, 40, వాట్ ఈస్ V2, 60 ప్లస్ బై V1 ప్లస్ V2, 40 ప్లస్ 60 ఎంత, 100. రైట్, రైట్, సో నెక్స్ట్ 0 0 గెట్స్ క్యాన్సల్, 0 0 గెట్స్ క్యాన్సల్. రైట్, 2 4s are 8, 8 4s are 8 6s are, right, 2 4s are 8, 8 6s are 48. Right, so what is the answer, 48. Right, so average speed, not velocity. Okay, average speed is what, 48 meter per second. Right, average speed is what, 48 meter per second. Is it clear? Average speed is 48 meter per second, average velocity is 0. Is it clear? క్వశ్చన్, ఆన్సర్, సొల్యూషన్, ఇవి వీటితో పాటు ఇందులో ఉన్న కీవర్డ్స్ ప్లస్ వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్న రిమైనింగ్ వర్డ్స్ పైన కూడా మీకు గ్రిప్ వస్తే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఈజీగా వస్తాయి. రైట్, ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఏం తెలియాలంటే వై యావరేజ్ వెలాసిటీ 0 చెప్పండి, ట్రై చేయండి. వై యావరేజ్ వెలాసిటీ 0? బికాస్ a train is going to move from A to B, B to A, so total displacement is 0, so that's why average velocity is 0. Right, very good.
సి యావరేజ్ స్పీడ్, వాట్ ఈస్ యావరేజ్ స్పీడ్? 2v1 v2 by v1 plus v2. అది ఎలా వచ్చింది ఫార్ములా అని ఎవరు అడగరు, ఎందుకంటే జస్ట్ ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, రైట్? గాట్ ఇట్? రైట్. నెక్స్ట్ సి హియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. ఓకే, జస్ట్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్. Displacement, velocity and acceleration. Here what is velocity? Velocity is displacement by time, right? What is acceleration? Acceleration is velocity by time, right? So that's why units, okay? Velocity units are what? Meter per second. Speed units also what? Meter per second. Next, acceleration units what? Velocity by time, meter by second, right? So and units enti meter per second square, right? Meter per second square. Very good. Next, question number 2. A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v for next equal distance. Okay, next equal distance అంటే ఏంటి? అది కూడా ఏంటి? x ఏ కదా, రైట్? అది కూడా x ఏ, రైట్? The average velocity, v average ఎలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ? v is given by the relation, రైట్? ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, మాస్టర్ ఇంతవరకు చెప్పినావు కదా ఒక ఫార్ములా 2v1 v2 by v1 plus v2 అన్నారు కదా, అది ఇక్కడ లేదు కదా, అంతేనా? జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి అంతే, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, ఓకేనా? రైట్, లెట్స్ సీ. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ ఫార్ములా 2v1 v2 by v1 plus v2, అది లేదంతే, జస్ట్ దాన్ని కొంచెం ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, రైట్? సో మీ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ x and x, డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ v1 and v2. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఫండమెంటల్ ఫార్ములా, ఓకే? స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వాట్? 2v1 v2 by v1 plus v2. ఓకే, రైట్. సి దెన్ హౌ టు గెట్ ఇట్? ఓకే, ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనకి ఇందులో ఒక ఆప్షన్ రావాలి, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా చెప్పండి? యావరేజ్ velocity, okay? Average velocity equals what? 2v1 v2 by what? v1 plus v2, right? 2v1 v2 by v1 plus v2. Average velocity ఏమని ఇచ్చాడు ఇక్కడ? v కదా, రైట్? సో v, ఈ 2ని తీసుకొద్దాం, రైట్? v by 2 ఈక్వల్స్ టు v1 v2 by v1 plus v2, రైట్? ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, రైట్? సో ఇది ఇటు వచ్చింది, రైట్? ఇది ఇటు సైడ్ వెళ్ళింది, రైట్? లైక్ దిస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? v1 ప్లస్ v2, రైట్? ఈ v1 బై v2 కిందికి వచ్చింది కదా, రైట్? v1 v2. నెక్స్ట్ ఈ 2 ఇటు వచ్చింది, v కిందికి వచ్చింది, రైట్? సో 2 బై v, రైట్? రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ v1 v2ని సపరేట్గా రాద్దాం, ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వాట్? v1 బై v1 v2 ప్లస్ v2 by v1 v2, right? Next v1 by v1 v2 plus v2 by v1 v2. Next time ఉంది మనకి 2 by v, right? 2 by v, yes. ఇప్పుడు ఏం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు? v1 v1 gets cancel, v2 v2 gets cancel. రిమైనింగ్ ఏముంది? 1 by v1 plus 1 by v2 equals what? 2 by v, right? Okay, so 2 by v equals what? 1 by v1 plus 1 by v2, right? 2 by v equals what? 1 by v1 plus 1 by v2. Option C, right? Okay, ఇలాగే చేయాలి అని ఎలా తెలియాలి? అదొక డౌట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇలాగే చేయాలని ఎలా తెలియాలంటే మనం ఆప్షన్స్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది, రైట్? సి మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏముంది? 2v1 v2 by v1 plus v2. ఫార్ములాలో ఖచ్చితంగా 2 ఉండాలి, 2 అయితే క్యాన్సిల్ కాదు కదా. సి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 2 ఉందా? మనకి లేదు, కాబట్టి ఇది రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్లో 2 ఉందా? లేదు, కాబట్టి ఇది రాంగ్. థర్డ్ ఆప్షన్లో 2 ఉందా అంటే ఉంది, లేదు, రెండు. ఎందుకు? సి 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, కాబట్టి ఆప్షన్ డి కూడా రాంగ్. సో ఆప్షన్ సి, వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఆప్షన్ సి. అందుకని చెప్పేసి మనం ఇలా చేస్తాం, రైట్? బట్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఒక క్వశ్చన్ అంతే. బట్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? Average speed or average velocity when a body is moving in a straight line, what? V average equals to 2v1 v2 by v1 plus v2. Got it?
right. Next, question number 3. See, a particle covers half of its total distance, means what, d by 2 with speed v1, and the rest of the distance with speed v2. Rest of the distance ఎంత d లో d by 2 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకెంత ఉంది d by 2, అదెంతనంట స్పీడ్ v2. its average speed during the complete journey is, right. See, half of the total distance with v1, rest half means what, remaining d by 2 with speed v2, right. We need to find average speed, right. Okay, we need to find average speed. See, a to c total distance is d, half of the distance a to b distance is d1, speed is v1. Next, b to c distance is d2, okay, speed is v2, right. So what is average speed formula, 2v1 v2 by v1 plus v2, right. d1 ఏమేం ఇచ్చాడు అక్కడ, హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఏంటి d by 2, రైట్. ఇది కూడా ఏంటి d by 2, రైట్. ఓకే, సో మనం క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోయింది, రైట్. వెన్ ఎ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, వెన్ ఇట్ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్, ఓకే, ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఏంటి ఇక్కడ d by 2 d by 2 విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ v1 అండ్ v2. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, మళ్ళీ డెరైవ్ చేయొద్దు, ఓకే. సో డైరెక్ట్ రాయొచ్చు మనం. యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా వాట్, 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2, రైట్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2, రైట్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ సి is correct, right. 2v1 v2 by v1 plus v2. Next, question number 4, right. See, ఇది కొంచెం lengthy, okay, but easy. A particle covers half of its journey with a constant speed v, half the remaining part of the journey with a constant speed 2v, and the rest of the journey with a constant speed of 4v. Find its average speed during the entire journey, right. See, ఇక్కడ ఏంటంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a to d, డిస్టెన్స్ స్మాల్ d, రైట్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ a to b, హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత d by 2, రైట్. స్పీడ్ ఎంతట, స్పీడ్ ఎంత ఉంది మనకి ఫస్ట్ హాఫ్లో v, right. Next, see second point carefully, half the, okay, half the remaining part, half the remaining part అంటే b తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎంత ఉంది, ఇది మొత్తం d by 2, right. half of it అంటే d by 2 by 2 ఎంత, అది d by 4, right. so b to c distance is what, d by 4. ఇది d by 4 అయితే ఇది కూడా ఏంటి d by 4, right. రైట్. సో నెక్స్ట్, స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మరి, హాఫ్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జర్నీ విత్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఈజ్ వాట్ 2v, అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది హాఫ్ ఆఫ్ ది జర్నీ ఈజ్ వాట్ 4v, రైట్. సో స్పీడ్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ 2v, దిస్ ఈజ్ 4v, రైట్, 4v, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన క్వశ్చన్స్లో 2 పార్ట్సే ఉండే, రైట్. d1 d2 v1 v2 t1 t2, బట్ ఇదేంటి 3 పార్ట్స్ వచ్చినాయి, రైట్. 3 పార్ట్స్ కూడా సేమ్ ఫార్ములానే, రైట్. n నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నా కూడా సేమ్ ఫార్ములానే. ఏంటి ఆ ఫార్ములా, యావరేజ్ స్పీడ్, ఓకే, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం, ఓకే, టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, a to d, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్ d ఓన్లీ, రైట్, బై టోటల్ టైం. మనకు టైం తెలియదు, టైం తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, రైట్. గాట్ ఇట్, రైట్. లెట్స్ సీ, ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వాట్ ఈస్ స్పీడ్, స్పీడ్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై టైం, టైం ఈజ్ వాట్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, రైట్. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ d1 బై v1 ఎంత, d by 2 బై v, d2 బై v2 ఎంత, d by 4 బై 2v, d3 బై v3, రైట్. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు రైట్. ఎస్, ఒకసారి ట్రై చేయండి, చెప్పండి. వాట్ ఆర్ t1 t2 t3, see t1 is what, d1 by v1, right. So what is that, d by 2v plus t2 d2 by v2, right. So what is that,
d by 4 into 2v, what is that? 8v, right? Next plus d3 by v3, right? What is that? d by 4, 4 4 is 16, right? 16 4, right? Right. So average speed equals to, see, d by, see ikkada enti d common, right? Okay, d common, then remaining 1 by 2v plus 1 by 8v plus 1 by 16v, right? Right. Here d gets cancelled. LCM is what? 16v, right? Right. 1 by 16v is LCM, right? ఇది 2v కాబట్టి ఎంతతో మల్టిప్లై చేయాలి? 8, right? సో 8 2 1, right? 8 plus 2 plus 1, right? Plus 1. ఈ 16v పైకి వచ్చింది, అప్పుడు ఏమైంది? 16v by 8 plus 2 10 plus 1 11, right? Okay, 11. So what is average speed? Average speed is, okay, 16v by 11, right? 16v by 11. So option D, right? Okay, confuse కావాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? d. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత? d by 2 విత్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? v. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. హాఫ్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జర్నీ, హాఫ్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జర్నీ అంటే రిమైనింగ్ జర్నీ ఎంత ఉంది? d by 2. దాంట్లో హాఫ్ అంటే ఎంత? d by 2 విచ్ ఇస్ d by 4. ఎంత ఇచ్చాడు స్పీడ్ మనకు దానికి? 2v. నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది జర్నీ అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? d by 2లో d by 4 పోయిన తర్వాత ఎంత ఉంది రిమైనింగ్? d by 4. ఎంతనట స్పీడ్ అది? 4v, right? Then he is asking average speed. So we have to do like this. Got it? Right. Next. The numerical ratio of displacement to the distance covered is always. Yeah, మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇంతకు ముందే. The ratio of what? Displacement to distance. What? The ratio of displacement to distance is always less than or equals to 1, right? Okay. So the ratio of displacement to distance is what? Always less than or equals to 1. So what? Option C, right? గుర్తుంది కదా మీకు ఏంటి? In a straight line motion, okay, in a straight line motion distance is nothing but displacement, but when a body is moving in semicircle, here displacement is less than that of distance, right? So from these two observations we can say the ratio of displacement to distance is what? Less than or equals to 1. Okay, right. Next, differentiation formulas. Okay, yes, ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ అంటే మనకి ఇక్కడ అవసరమైతే. సరే, ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనకి డిఫరెన్షియేషన్లో ఏ ఫార్ములాస్ అవసరం ఉన్నది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ డిఫరెన్షియేషన్, మ్యాథమెటిక్స్లోని డిఫరెన్షియేషన్ని మనం ఏ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం అనేది మీకు ఐడియా రావడానికి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్. మళ్ళీ నేనేం డెఫినేషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వాట్? Shortest distance between initial point to final point. What is velocity? Displacement upon time. What is acceleration? Rate of change of velocity when velocity is going to increase. You know that much. So what I am trying to say, see, S is what? Displacement. From displacement we can find velocity. How? Velocity is what? Rate of change of displacement, right? Okay, rate of change of displacement. Next, velocity to acceleration. Yeah, we can find acceleration. How? Rate of change of velocity when velocity is going to increase, right? Right. See here, this part is called differentiation. Differentiation of displacement with respect to time will give the velocity. Differentiation of velocity with respect to time will give the acceleration. Got it? మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా మళ్ళీ వస్తాయి. ఓకే, ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ డిఫరెన్షియేషన్ మీకు ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? జస్ట్ మనం ఓన్లీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం కొన్ని ఫార్ములాసే యూజ్ చేయబోతున్నాం. నీట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే జస్ట్ నేను చెప్పే ఫార్ములాస్
చదివితే సరిపోతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో displacement to velocity, velocity to acceleration. What is velocity? Rate of change of displacement is called velocity. What is acceleration? Rate of change of velocity is called acceleration. So ikkada manam differentiation formulas, okay, ఏవి యూజ్ చేయబోతున్నాం means, see here in differentiation, okay, right, differentiation formulas, okay, what we are going to use, first formula ఏంటంటే d by dx of x, okay, d by dx of x is always 1, okay, first formula. Next, second one, d by dx of any number, okay, any number, d by dx of any number. See, you can take 2, 4, or you can take pi 3.14 or 22/7, whatever. D by dt of any number or any constant, okay, that will be 0, okay, d by dt of any constant or any number is 0. Next, third one, d by dx, okay, d by dx of x to the power n, okay, d by dx of x to the power of n is n into x to the power n minus 1, okay. Yeah, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మళ్ళీ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా దీనిపైన డిస్కస్ చేస్తాం, నో ప్రాబ్లం. d by dx of x to the power of n is what? n into x to the power of n minus 1, okay, right. Next, fourth one, d by dx, okay, d by dx of constant into x to the power n, okay, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకో, ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ n ప్లేస్లో మీరు కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ బెటర్, ఓకే. d by dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 0. సి d by dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ x to the power of n. సి జాగ్రత్త వినండి, d by dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎంత? 0. d by dx ఆఫ్ x to the power of n ఫార్ములా ఏంటి? n into x to the power of n minus 1. సి we are going to combine these two. What is that? d by dx of what? Constant into x to the power of n. So here first we need to write constant. Only constant unte 0. Constant to part variable undanko 0 kaadu. So constant into, again we need to differentiate x to the power n. How? See, d by dx of x to the power n. So what is this? This is constant into, what is this? This is n into x to the power n minus 1, right? So finally what we can write? n c x to the power n minus 1, right. Let's we discuss one formula, okay, one question for each formula. d by dx of x annam kada, for example let us take like this, d by dt, d by dt of t, d by dx of 1 అయినప్పుడు d by dt of t కూడా ఏంటి? 1 కదా, right. Next, d by dx of constant is 0. See, I am writing like this, d by dt of constant అంటే ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am taking 6, d by dx of d by dt of constant 6 is what? 0, right. Next, let us take like this. See, this is very very important, d by dx of x to the power of n. See, d by dx, okay, d by dx of x to the power of n. What is that? For example, let us take d with respect to time, ఎందుకంటే మనం టైంతో పాటే డిఫరెన్షియేట్ చేయబోతున్నాం, సో అందుకని చెప్పేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిస్కస్ చేద్దాం. దెన్ d by dt of, for example I am taking t cube, okay, so that is what? n. What is n? 3. t power n minus 1, what is that? 3 minus 1, right. What is that? 3t square, right, okay, 3t square, right. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఏంటి? See, d by dt of t power 6, okay, so d by dx of x to the power of n ఫార్మాట్లో ఉంది కదా, సో ఏంటి ఫార్ములా? n into x to the power of n minus 1 అంటే ఏంటి? 6 into t power 6 minus 1, what is that? 6 t power 5, right, that's it. Like that we can do d by dt of t square, d by dt of t power 4, whatever, okay.
నెక్స్ట్ దిస్ వన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫరెన్షియేషన్ మనం టు ఫైండ్ వెలాసిటీ we are going to differentiate displacement. To find acceleration we are going to differentiate velocity. So in that process this is very very important. So d by dx of constant into x to the power of n kada, right? Okay, example chuddam, right? See, d by dt, okay, d by dt of, for example I am going to take 5t power 4, okay, 5t power 4. What is 5? Constant. What is x to the power of n? T power 4, right? Right. So let's take like this. Constant is what? 5, right? Then we have to differentiate t power 4, right? So t power 4 differentiate is same ostundi manaki 4 into t power 4 minus 1. 5 4s are 20, right? So 20 t cube, right? Okay, 20 t cube. జస్ట్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్, మళ్ళీ మనకు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి, మీకు గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు జస్ట్ అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఓకేనా? మీకు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారా? దాట్స్ ఎనఫ్ రైట్ నౌ, దెన్ యూ విల్ గెట్ లేటర్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం వల్ల, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు వస్తుంది. త్రూ అవుట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అందరికీ, జేఈఈ నీట్ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఇవి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడే రావాలి, ఇవాళే రావాలి అని అనుకుని పెట్టుకుంటే యా వస్తాయి, బట్ చెప్తున్నా ప్రాక్టీస్తో పాటు వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి డిఫరెంట్ లెసన్స్లో వస్తుంటాయి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ మెకానిక్స్ కానీ, హీట్ కానీ, సెకండ్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, ఆప్టిక్స్లో కానీ, దేంట్లోనైనా కూడా మనకి ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ది 4 ఫార్ములాస్? d by dx of x is what? 1. చెప్పండి నాతో పాటు. d by dx of x is what? 1. Like that d by dt of t is what? 1. First one. Second one, d by dx of constant is what? 0. Constant can be any number, right? So d by dx of constant is 0 or d by dx of any number also 0. Like that d by dt of any constant or any number is what? 0. Next, third one, d by dx of x to the power of n is what? n into x to the power of n minus 1. So example enti, d by dt of t cube is what? 3 into t power n minus 1. What is that? 3 minus 1. So what is that? 3t square, right? So one more example. Next, d by dx of constant into x to the power of n. What is that? Constant into, again we have to differentiate x to the power of n, right? So that is d by dx of x to the power of n, right? So constant into n into x to the power of n minus 1, which is n c x to the power of n minus 1, right? ఈ 4 ఫార్ములాస్. ఓకే, మీరు బై హార్ట్ చేయాలంటే ఫార్ములాస్ కాబట్టి బై హార్ట్ చేయాల్సింది, ఇవేం స్టేట్మెంట్స్ ఏం కావు కదా, రైట్? సో ఏంటి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? d by dx of x 1, d by dx of constant is what? 0. d by dx of x to the power of n is what? n into x to the power of n minus 1. d by dx of constant into x to the power of n is what? Constant into n into x to the power of n minus 1. Is it clear? రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోదాం, ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములాసే ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, d by dx ఆఫ్ x. ఓకే, నేను ఇక్కడ వదిలేస్తున్నా, 4 ఫార్ములాస్ రాసేలోపు మీకు ఎవరికైతే ఆన్సర్స్ వచ్చో మీరు రాసేయండి. ఓకేనా? ఫార్ములాస్ తెలుసు, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్, d by dx ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు, మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే రాయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, d by dx ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఆర్ ఎనీ నెంబర్, right? If you know the answer you can write in your notes. Third one, d by dx of x to the power n. Third one. Next, fourth one, d by dx of constant into x to the power n equals to, right? 4 formulas. Enti answers enti cheppandi, try cheyandi. d by dx of x is what? 1. d by dx of constant is what? 0. d by dx of x to the power of n is what? n into x to the power n minus 1. d by dx of constant into x to the power of n is what? Constant into n into t power n minus 1. Yeah, simple. These are the 4 formulas which we are going to use frequently. Okay, right? Let's see. Yeah, this is the first question.
ఫస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్ చూడండి, ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ డిస్కస్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ఈ 4 డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం ఏంటనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 డిఫరెన్షియేషన్లో ఫస్ట్ది వాట్ ఎవర్ సీరియల్ నెంబర్ 6. వాట్ ఈస్ దట్? ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై వాట్? x ఈక్వల్స్ టు 2t² plus t plus 5 meters. The velocity at t equals to 2 seconds is, what is asking? We have displacement, right? We need to find velocity. How to find velocity from the displacement? Cheppandi. What is velocity? Rate of change of displacement, right? So velocity v equals what? ds by dt, right? ds by dt. So velocity v equals to d by dt of, right, d by dt of what? Displacement, right? What is displacement? The given displacement is what? One second. Yeah, d by dt of displacement. What is displacement? That is 2t² plus t plus 5, right? Right. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ పాయింట్ వినండి ఫస్ట్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఈచ్ టర్మ్ సపరేట్లీ. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఈచ్ టర్మ్ సపరేట్లీ అంటే ఏంటి? రైట్. సి హియర్, సి d by dt of 2t² ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, తర్వాత మళ్ళీ d by dt of t మళ్ళీ సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ d by dt of 5 మళ్ళీ థర్డ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. సో ఈచ్ టర్మ్ని సపరేట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అర్థమైంది కదా? కాలేదా? వెరీ గుడ్. లెట్స్ సి వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ. సపరేట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఎలా రాద్దాం? d by dt ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏంటి? ఓన్లీ 2t² డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్లో. నెక్స్ట్ స్టెప్లో d by dt ఆఫ్ వాట్? t, రైట్, ప్లస్ d by dt ఆఫ్ 5, రైట్. రైట్. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ 2 తెలుసు. ఏంటి? d by dt ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 0, రైట్. d by dt ఆఫ్ t ఈజ్ హౌ మచ్? 1, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్? d by dt ఆఫ్ 2t² వీ నీడ్ టు ఫైండ్, రైట్. హౌ టు రైట్ ఇట్? సి v ఈక్వల్స్ టు 2 ఈజ్ కాన్స్టాంట్, రైట్, టేక్ ఇట్ అవుట్, 2 ఇంటూ d by dt of t², right, plus d by dt of t is what? 1, right. d by dt of t is 1. So plus 1, this is 0, right. Next d by dt of t², it looks like d by dx of x to the power of n. What is the formula? n into x to the power of n minus 1, right. Right. So d by dt of t² is what? 2 into t power 2 minus 1, which is 2t, right. So here velocity v equals to what? 2 into, right, 2 into what? 2 into t power 2 minus 1, right. 2 minus 1, 2 2 is a 4 into t, right. So velocity v equals to what? 4t, right. Velocity v equals to 4t. మనకి ఏమడుతున్నాడు మరి? ద వెలాసిటీ ఎట్ t ఈక్వల్స్ టు 2 seconds హీస్ ఆస్కింగ్. వీ గాట్ వెలాసిటీ v ఈజ్ వాట్? 2t, రైట్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ టైం ఎంత ఇచ్చాడు? టైం 2 seconds కదా. సో 2 2s ఎంత? 4, రైట్. సో 4 మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్. ఓకే, 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. గాట్ ఇట్? వెలాసిటీ ఎట్ 2 seconds ఈజ్ వాట్? 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ట్రై చేయండి ఇప్పుడు. దిస్ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఇట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆర్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ? చెప్పండి. క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి కావాలంటే. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై దిస్ వన్. ద వెలాసిటీ ఎట్ t ఈక్వల్స్ టు 2 seconds. హీస్ ఆస్కింగ్ వెలాసిటీ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. మనం డిస్కస్ చేసాంగా ఇంతకుముందే. Velocity of the car during the accident when it is hitting the metro pillar, in that case. Okay, so that is instantaneous velocity. He is asking velocity at 2 seconds. So this is what?
instantaneous velocity. Got it? Right. Very good. Next. Right. Question number 7. See, two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by, okay, see, XPT, confuse avadu, just this is displacement, everything car P, right? Next, XQT, this is nothing but displacement of car Q. How much? Ft minus t square. Okay. At what time do the cars have the same velocity? Right. See what he is asking. He is asking time, right? Time అడుగుతున్నాడని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం కదా, వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం కదా అని చెప్పి మళ్ళీ 7th క్లాస్లో లాగా ఆలోచించొద్దు. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద గివెన్ కండిషన్. ఏంటా కండిషన్? సి హీ సెడ్ both cars are having the same velocity, that is the hint. అదేం హింట్ మాస్టర్, అసలు వెలాసిటీనే లేవంటారా? వెరీ గుడ్. సి ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి, డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కార్ పి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కార్ క్యూ. యా, డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వెలాసిటీస్. ఆ వెలాసిటీస్ని ఈక్వేట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, టైం. ఓకే, లెట్స్ సి హియర్. ఫస్ట్ అవర్ కీ పాయింట్ ఈజ్ వాట్, వెలాసిటీస్ ఆర్ సేమ్, రైట్? Velocity of car P equals to velocity of car Q, right? మరి వెలాసిటీస్ తెలియదు అంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, రైట్? ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, d బై dt ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కార్ P. యాక్చువల్గా అయితే ఏమని రాస్తాం మనం, SP అని రాస్తాం, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, XP ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అని ఇచ్చాడు. యా, వాట్ ఎవర్. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, AT ప్లస్ BT స్క్వేర్, రైట్? సో AT plus BT square equals to d by dt of, yeah, right, d by dt of displacement of car Q. What is that, Ft minus t square, right? Ft minus t square, right? ఇందాక చెప్పాను కదా, డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ సపరేట్లీ. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ వన్, దెన్ వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ Ft, దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ అగైన్ సపరేట్లీ టీ స్క్వేర్. ఓకే, రైట్. సో సపరేట్గా మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్, నో ప్రాబ్లం. డిఫరెన్షియేషన్ అర్థం కాకపోయినా కూడా ఇంకొక 3-4 క్వశ్చన్స్ అయ్యేలోపు మీకు దీనిపైన ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? నో ఇష్యూ. రైట్. సి d by dt ఆఫ్ AT, A అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి టేక్ ఇట్ అవుట్. సో A ఇంటూ dt బై dt, రైట్? ప్లస్ B కాన్స్టెంట్ కదా, B ఇంటూ t స్క్వేర్ బై dt, రైట్? నెక్స్ట్ హియర్ F ఈస్ కాన్స్టెంట్, రైట్? F ఇంటూ dt బై dt మైనస్ d by dt ఆఫ్ t స్క్వేర్, right? d by dt of t square. See, d by dt of t, okay? d by dt of t is what, 1, right? d by dt of t is what, 1, right? d by dt of t square, okay? d by dt of t square. Yeah, very good, correct. See, d by dt of t square, what is that, 2 into t power 2 minus 1, right? Which is 2t, right? Very good, 2t, right? So d by dt of t square is what, 2 into t power 2 minus 1, which is 2t. సో ఈజీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి డైరెక్ట్గా, ఇది మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూనే ఉంటాయి. ఓకేనా? d by dt of t is what, 1. d by dt of t square is what, 2t. లైక్ దట్, గివ్ ఎ ట్రై. d by dt of t క్యూబ్ అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t క్యూబ్ ఉందనుకుందాం, అప్పుడేంటి, d by dt of t క్యూబ్ is what, 3t square, right? d by dt of t power 4t cube, right? That's it. Okay, right. So here what is this, this is a plus what is this, b into, okay, d by dt of t square is what, 2t, right? Next this is what, f minus d by dt of t square is what, 2t, right? మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, టైం, రైట్? సో టైం ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటున్నాడు కాబట్టి, see here time is positive,
here time is negative, right? So bring it to this side, okay, then bring a to that side, right? Rearrange చేస్తున్నాం అంతే కదా, రైట్. సో రైట్, సో వాట్, ఆ 2t ఇటు వచ్చింది, అప్పుడు ఏంటి 2t ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది ఆల్రెడీ 2bt, రైట్? ఓకే, 2t ప్లస్ 2bt, రైట్? రైట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ 2t ప్లస్ 2bt ఈక్వల్స్ టు f ఇక్కడ ఉంది, a ఇట్ సైడ్ వచ్చింది, రైట్? సో అప్పుడు ఏంటి f మైనస్ a, రైట్? వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ టైమ్, రైట్? రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 2t కామన్, రైట్? 2t కామన్, 2t కామన్ తీస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది 1 ప్లస్ b, రైట్? రైట్. సో 2t కామన్, రిమైనింగ్ 1 ప్లస్ b ఈక్వల్స్ వాట్, ఏముంది f మైనస్ a, రైట్? సో దిస్ ఈస్ f మైనస్ a, ఓకే. సో t కదా మనకు కావాల్సింది టైం. సో టైం ఈక్వల్స్ వాట్, f మైనస్ a బై 2 ఇంటూ వాట్ 1 ప్లస్ b, రైట్? ఓకే. వాట్ ఈస్ టైమ్? టైమ్ ఈస్ f మైనస్ a బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ b, రైట్? రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మీకు టైం అంటే ఏం తెలుసు? సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్, డేస్, వీక్స్, మంత్స్, ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఏంటి టైమ్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఏ, ఓకే, బి టర్మ్స్లో ఉంది. అంటే కాన్స్టెంట్ అవి, అక్కడ నెంబర్స్ వచ్చాయనుకో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, ఒక న్యూమెరికల్ వాల్యూనే వస్తుంది, రైట్? సో సింపుల్గా ఏంటంటే స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నట్టుగా, ఓకే, స్పీడ్ ఆర్ వెలాసిటీ, డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ఓకేనా? ఒక టాస్క్ ఇచ్చి ఆ టాస్క్ని మనం అర్థం చేసుకొని మన ఐక్యూ లెవెల్ని బేస్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ ఏంటి హింట్ ఏంటి మనకి, వెలాసిటీ ఆఫ్ కార్ P అండ్ కార్ Q ఆర్ సేమ్, దట్ ఈస్ అవర్ హింట్. ఈవెన్ దో వీ డోంట్ హ్యావ్ వెలాసిటీస్, then how to find velocities? We have to differentiate the displacements, then we will get the velocity. Is it clear? See here what I am trying to say, we need time, okay, we need time. What is our hint? Velocity of car P equals what? Velocity of car Q. Do we have velocities? No. Then how to get it? We have to differentiate the displacement, right? D by dt of displacement of car P, d by dt of displacement of car Q, right? So after doing all, we are going to get time, right? Okay, we are going to get time. What is time? F minus a by 2 into 1 plus b, right? Got it? Right. Next. Yeah, similar model, okay. See, a particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x of the particle O is given by x equals to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? See, మనకు డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు, రైట్, ఇన్ మీటర్స్. మరి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది కూడా డిస్టెన్సే కదా, రైట్? ఇచ్చింది కూడా డిస్టెన్సే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్? సి 40 ప్లస్ 12t మైనస్ t క్యూబ్, రైట్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ మనల్ని ఎలా అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో అడుగుతున్నారు, రైట్? సో ఎలా రావాలి అంటే మనకి హింట్ ఉంది ఇక్కడ, ఏంటి, కమింగ్ టు రెస్ట్ అన్నాడు, రైట్? కమింగ్ టు రెస్ట్ అంటే ఏంటి, వెలాసిటీ జీరో, రైట్? సో వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వెన్ వీ ఫైండ్ ది వెలాసిటీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ టు జీరో, ఫ్రమ్ దట్ వీ విల్ గెట్ టైమ్, రైట్? అర్థం కాలేదా? వెరీ గుడ్. సి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, వెలాసిటీ. దాన్ని ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తే మనకేమొస్తుంది, టైం. ఈ టైం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, డిస్ప్లేస్మెంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఓకేనా? రైట్. లెట్స్ సీ హౌ టు డూ దిస్. వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. వాట్ ఈజ్ అవర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? See, in straight line motion distance is nothing but displacement, right? See, straight line motion అన్నాడు కాబట్టి distance అన్న displacement అన్న సేమ్, స్పీడ్ అయినా వెలాసిటీ అయినా ఏంటి సేమ్, ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఓకేనా? రైట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? డిస్టెన్స్ x ఈక్వల్స్ వాట్ చెప్పండి, 40 ప్లస్ 12 మైనస్ t క్యూబ్, ఓకే? 40 ప్లస్ 12t minus t cube. We need to find velocity. How to find velocity?
velocity is nothing but what? Differentiation, right? Distance is nothing but displacement, speed is nothing but velocity. Okay, అప్పుడప్పుడు distance ni displacement anta, speed ni velocity anta, confuse అవ్వద్దు. ఓకేనా, సేమ్, both are same, right? So velocity equals what? dx by dt. So velocity equals what? d by dt of, yeah, మనం ఇప్పటికే ఒక టూ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం డిఫరెన్షియేషన్ పైన, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయాలి, రైట్? d by dt of x, what is x? x is 40 plus 12t minus t cube, రైట్? ట్రై చేస్తారా, చెప్పాలా? చెప్పండి, అదే ఈజీ కదా మీకు అనడం కూడా. సరే, ఇది చెప్తాను, నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి, రైట్? సో ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం? వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ సపరేట్లీ. అంటే ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఫస్ట్ 40, నెక్స్ట్ 12t, నెక్స్ట్ t cube, రైట్? వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఈచ్ టర్మ్ సపరేట్లీ. ఓకే, ఈచ్ టర్మ్ని మళ్ళీ ఏంటి మనం సపరేట్గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, రైట్? ఎలా చేద్దాం? సి హియర్ v ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ సపరేట్గా రాద్దాం, ఓకేనా? d by dt ఆఫ్ వాట్? 40, రైట్? నెక్స్ట్ d by dt ఆఫ్ 12t, రైట్? నెక్స్ట్ మైనస్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ మైనస్ d by dt ఆఫ్ t cube, రైట్? సి d by dt ఆఫ్ 40 నెంబర్ కదా, దీని వాల్యూ ఎంత? 0, రైట్? d by dt ఆఫ్ 12t, 12 is constant, take it out, 12 into d by dt of t, right? Right. So here what we can write? Velocity v equals to, ఇది 0 కదా, 12 బయటకు వచ్చింది, రైట్? సో 12 ఇంటూ రిమైనింగ్ ఏంటి? d by dt ఆఫ్ t, రైట్? d by dt ఆఫ్ t, నెక్స్ట్ మైనస్ d by dt ఆఫ్ t క్యూబ్, అంటే ఏంటి? d by dx of x to the power of n. What is the formula? n into x to the power of n, right? So like that, d by dt of t cube is what? 3 into t square, right? 3 into t power 3 minus 1. What is that? 3t square, right? So 12 into dt by dt minus 3 into what? 3 into t power 3 minus 1, which is square, right? Right. So finally we got velocity, okay? Velocity v equals to what? 12 into dt by dt. What is dt by dt? dt by dt is 1, right? So what? 12 minus 3t square, right? Velocity 12 minus 3t square. మనకి ఇక్కడ హింట్ ఉంది ఏంటి? కమింగ్ టు రెస్ట్. కమింగ్ టు రెస్ట్ అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ షుడ్ బి 0, మీన్స్ దిస్ వెలాసిటీ షుడ్ బి 0, మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ టు 0, రైట్? So what we can write? 12 minus 3t square equal to 0, right? Then 3t square equals to what? 12 it వచ్చింది, right? Right. 3 ones 3 fours, right? So what? t square equals to 4. So t equals to what? 2 seconds, right? t equals to 2 seconds. మనకి ఇక్కడ ఏమైనా టైం అడిగాడా? మరి లేదు. ఏమడిగాడు? హౌ లాంగ్ వుడ్ ద పార్టికల్ ట్రావెల్? డిస్టెన్స్ అడిగాడు, రైట్? So we need to substitute this time in distance, right? Okay, right. What is distance? గుర్తుపెట్టుకోండి, 40 plus 12t minus t cube. What is time? 2 seconds, right? Let's we substitute here. Here distance is what? 40 plus 12t minus t cube. What is time? Time is 2 seconds, right? Let's substitute. Okay, then x equals to what? 40 plus 12t into t is what? 2, right? Minus 2 cube, right? So x equals to 40 plus 12 2s are 24 minus 2 cube 8, right? 40 plus 24 64, 64 minus 8 56. So x equals to what? 56 meters. Right? X equals to what? 56 meters. What is the answer? Answer is option C, 56 meters. Is it clear?
సో దిస్ ఈస్ 8th క్వశ్చన్. 8 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయా? కంప్లీట్గా అర్థమయ్యాయా? రైట్.